ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। आमे सबु मधुर संतान माने 8/8/2025 मसीहार ज्ञान मुरली शुणिले, बाबा महावाक्य शुणिले। बाबा आज ज्ञान सूर्य हिसाब रे आमको तो अज्ञान अंधकार बाहर करी पूरा प्रकाशमय दुनिया आड़ को नहीं जाउछंती। वर्तमान से आमको निमित्त संतान हिसाब रे आमे किपरि तांकर गूढ़ रहस्य को सृष्टिर गूढ़ रहस्य जेते सबू ज्ञान जहाँकि शास्त्र पुराण साधु सन्थ केही जानी नांती, कौन सी धर्मावलंबी जानी नांती, से कथा को समस्त आगरे कही तांकर बुद्धि ताला खोलिबा पई आज दायित्व देइछंती। तेणु आमे जेतेबेले एते बड़ दायित्व नेबा ये काम को सहजरे केमती पूरण करिबा, सेथिपाई तो आमर प्रथमे सबु प्रकार संदेह दूर हेबा दरकार। सत्य को आमे न जानिले आमे किपरि अन्य पाखरे सत्य को प्रकाश करिबा। बाबा सेथिपाई आमको आज बहुत बड़ बड़ दायित्व देबा साथी बहुत कथा बुझेइछन्ते। आसंतु आमे समस्ते एकाग्र चित्तर से कथा गुड़िकर से रहस्य गुड़िक किपरि बाबा उन्मोचन करछन्ते ताकू आमे जानिबा। बाबा आज मने पकई देइछन्ते जे आमर 84 जन्मर चक्र पूरा हो गलानी। एइटा होछि आमर अंतिम जन्म। एबे आमे निजर घर अर्थात आत्मार घर शांतिधाम फेरिबा। आउ अल्प दिन बाकी अछि। विनाश तो सामने खड़ा होइछि बोली बार बार बाबा कहउछन्ते। मृत्यु सामने खड़ा होइछि, विनाश सामने खड़ा होइछि बा छिड़ा होइछि। सब बेले बाबा कहउछन्ते आमको सावधान करिबा पई। वर्तमान प्रकृत रे आउ अल्प समय अछि विनाश हेबा पई। यही समय मध्य रे आमे आमर कर्म भोग चुक्त करिबा को पड़िबो। ताहले कर्म भोग केमिति चुक्त करिबा? बाबा तो खाली दायित्व दियंतिनी बा कौनसी निर्देश आदेश दियंतिनी, सीए सबु कथा को प्रथमे कहिबे पुणी तार बाट बा उपाय भी बतैबे। आज बाबा उपाय बतैले, तांको सह जोग लगेबा, आत्मा स्थिति रे रहिबा, बाबा को स्मरण करिबा, तांको सहित साथी रे सबु बेले रहिबा। पुणी नुआ विकर्म केबे हेले करिबा नाही। ताहले विकर्म आमर केमिति होउछि? विकर्म आमर होउछि जदि आमे माया साथी रे रहुचे बा मायार आकर्षण रे जदि मन आमर आसी जाउछि ताहले विकर्म हेउछि। आम लक्ष्य किंतु विकर्म जीत हेबा। तेबे विकर्म ठारू दूरेई रहिबा पई बाबा आमको भी विधि विधान बतई देइछन्ते। देह अभिमान सबु विकर्मर मूल कारण। तेणु देह अभिमानी न होई देही अभिमानी हेबा पई सबु बेले ध्यान देबा। केउं कथारे सब बेले ध्यान देबा? आमे निजे शरीर नुहे मु गोटे आत्मा एई भली भाबी मोर आत्मार पिता परम पिता परमात्मा सह मु सबु बेले जोगयुक्त होई रहिबी बा तांको स्मरण करिबी, तांको प्रदर्शित पथरे चलिबी। एई भलिया हमर ध्यान रहिबो। देही अभिमानी हेले ही बाबा को मने पकई पारिबा। देह दुनिया रे रहिले बा देह दैहिक संपर्क वस्तु वैभव यही पटू जदि मन चली जीव ताहले बाबा को आमे मने पकई पारिबा नाही। आमे तो जानिचे भल ओ मंद हेउ बा पाप की पुण्य हेउ तार फल तो निश्चय मिलिबो, आमको भोग करबा को पड़िबो। पुणी से केते बेले बेसी मने माने केतले पश्चाताप आसीबो? शेष समय रे मृत्युकालीन परिस्थिति रे सेतिकी बेले विवेक ही पश्चाताप करेइबो। आम मन आम आत्मा सेतिकी बेले बहुत पश्चाताप करिबो। विवेक तांगु से कथा बुझेई दबो। आमे प्रकृत रे देखिले मृत्यु सज्जारे आमे समस्ते देखुचे। वर्तमान जेते आमे तो दैहिक दुनिया रे अच्छे ना, ई स्थूल दुनिया रे अच्छे। प्रकृत समस्तंकर देहधारी सहित संबंध संपर्क रे रहिचे, समस्तंक सहित मिसिकी चलुचे। आमे देखुचे मृत्यु सज्जारे प्रायतः जे अछंती साधारणतः आखिरु लुह झरुथिबार आमे देखुचे। ताहले ई जो लुह कुआडू आसुची, काहेकि आसुची? निश्चय तार पूर्व भूल कर्म पाई पश्चाताप करुथिबे, नहले लुह कुआडू आसीबो। सेथिपाई बाबा कहउछन्ते पापर बोझ को हालुका करिबा पाई बाबा को आमे जहा भूल उठिकी करुचे सबु दिन सत्यासत्य कथा सबु शुणैबा।
ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ସବୁ କଥା ଆମେ ଶୁଣେଇବା, ଯାହା ଭୁଲ କରୁଛେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଆମେ ସଂଶୋଧନ ହେଇପାରିବା। ବାବା ପୁଣି ଆଜି କହିଦେଲେ ଯେ ଅନେକଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାରେ ସଉକ ରହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମାର ଭୋଜନ ମୁରଲି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, କେବେ ମୁରଲି ମିସ୍ କରୁନେ। ଜ୍ଞାନ ବି ବାବା ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲେ ବି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାରେ ବହୁତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଉକ ରହୁଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରକୃତରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା। ଆମେ ତ ମୁରଲି ମିସ୍ କରିବାନି ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମନ ଏକାବେଳେ ଦୁଇଟା କଥା କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିପାରେନି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ମନରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ବାବା ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ବିକର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ବାବା ଆଜି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ବୁଝେଇଲେ, ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୁଅ କହିଲେ। ଆଉ ଅଧିକ ସେ କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ବୁଝିଗଲ, ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇଗଲ, ତାହେଲେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏକଥା ବାବା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ବି ଆମେ ଜାଣିବା। 84 ଚକ୍ରକୁ ବୁଝିଯିବା, ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଇଯିବା ଯଦି ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ବୁଝିବା ଅର୍ଥ ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ, ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ତାପରେ କେମିତି ବୈଶ୍ୟ ହେଲେ, କେମିତି ଶୂଦ୍ର ହେଲେ, କେମିତି ପତିତରୁ ପାବନରୁ ପତିତ ହେଲେ, ନିଜର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କେମିତି ଆମେ ଦୁଃଖ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଲେ, ଏଇ ସବୁ କଥା ତ ଦେଖାଯାଏ ନା। 84 ଜନ୍ମରେ ଆମ ଆତ୍ମାର କାହାଣୀଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା, ଶରୀର ନୁହେଁ, ସେଇ ଆତ୍ମା ଯେତକ ନାଟକ କରିଛି 5000 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ସିଏ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାବା କହିଲେ ତୁମେ ମନେ ପକା। ଆମେ ସେଇଟା ମନେ ପକାଉଛେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ପୂର୍ବେ ବା ବହୁତ ପୁରୁଣାରେ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲି, ମାନେ ଯଦି ଏମିତି ନିଜର ଦେବୀ ଦେବତା ଷ୍ଟେଜକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ଇଚ୍ଛା ହେବ ପୁଣି ସେଇ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଭୂତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସ୍ଥିତି, ସୁଖ, ଆନନ୍ଦ ଆଦି ଯଦି ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ପୁଣି ସେଥିପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ହେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲରେ ରହିବାକୁ କିଏ ଭଲ ନ ପାଏ। ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବ କଥା ବିସ୍ମରଣ କରିଛେ। ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ହନୁମାନ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘନ କରିପାରୁନଥିଲେ, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗିଳିଦେବ ବୋଲି ଏକା ଡିଆଁକେ ଯାଇପାରିଥିଲ, କହିଲା କ'ଣ ହନୁମାନ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଇଗଲେ। ତାମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ବିସ୍ମରଣ କରିଦେଇଛେ ବୋଲି ଆମେ ଆଉ ସେ ମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ଅଛେ ବୋଲି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତମେ 84 ଜନ୍ମକୁ ଯଦି ସ୍ଥିତିରେ ମାନେ ମନରେ ଘୁରେଇବ, ତାକୁ ତ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତାକୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଭକ୍ତିରେ କୁହନ୍ତି। ବାବା କହିବା କଥା ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ମାନେ ନିଜ ଆତ୍ମାର ଦର୍ଶନ। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ନିଜର ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମର ପୂର୍ବ ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଗୁଣ, କୀର୍ତ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଦେବା, ଆମେ ପୁଣି ସେମିତି ହେବାକୁ ମନ ବଳେଇବା ବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ତୁମେ ବୁଝ, ପୁଣି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଲେ, ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅସୁରଙ୍କର ସେ ଗଳା କାଟୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ସ୍ୱ ମାନେ ଆତ୍ମା। ଆମେ ଆତ୍ମା କେମିତି 84 ଜନ୍ମରେ କ'ଣ କରିଛି ଜାଣିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଧରେଇଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ କ'ଣ କେଉଁଠି କେହି ହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହାତରେ କି ରାମଙ୍କ ହାତରେ କି ସୀତାଙ୍କ ହାତରେ, ଅନ୍ୟ କାହାରି ହାତରେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଧରେଇ ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧରିଥିବାର ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ତେଣୁ ବାବା ଏଇଠି ମାନେ ଏଇ କଥାର ଅର୍ଥ ବି ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତିରେ ଅନେକ ଭୁଲ ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା
ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବାରୁ ସେ ନିଜର 84 ଜନ୍ମର ଇତିବୃତ୍ତି ଜାଣିବାରୁ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ସେ ବାବାଙ୍କୁ ପୁରା ହୃଦୟର ସହିତ ସ୍ମରଣ କରି ବା ୟାଦ କରି ସେ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେବେ ବୋଲି ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ସିଏ ସେଇ ଯେଉଁ ନିଜକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଚକ୍ର 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ସେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେବେ, ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଧରେଇ ଦେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଠି ତ କେଉଁ ଅସୁରର ଗଳା କଟାଯିବନି, ଆସୁରୀ ସ୍ୱଭାବଧାରୀ ମଣିଷକୁ ଅସୁର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅସୁରଙ୍କର ଗଳା କଟାଯାଏନି। ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବା ପାଇଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଜେ ନିଜର ଆସୁରୀ ଗୁଣକୁ ଖତମ କରିବା। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଏବେ ପ୍ରକୃତରେ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଏବଂ ପୁରା ଡ୍ରାମାକୁ ଜାଣିବା ଆମର ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଭିନେତା। ଦୁନିଆର ଅଭିନେତା ମାନେ ତ ଡ୍ରାମାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ହଦର ଡ୍ରାମା। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ବେହଦ ଡ୍ରାମା, ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର କଥା। ଦୁନିଆରେ 2-3 ଘଣ୍ଟାର ଡ୍ରାମା, ଆମର କ'ଣ 84 ଜନ୍ମର ଡ୍ରାମା, 5000 ବର୍ଷର ଡ୍ରାମା। ପୁଣି ତାକୁ ପୁଣି ବାବା ଏମିତି ସୂତ୍ର ବତେଇ ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ତାକୁ 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀକୁ ଆମେ ପୁଣି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛେ। ସେଇ କଥା ବାବା ଆମର ତାର ସୂତ୍ର ବତେଇ ଦେଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅତି ବେଶୀରେ 84 ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନିଏ ବା 84 ଥର ଜନ୍ମ ନିଏ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଗଲା 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ଯଦି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଉଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗନ୍ତା, ସେ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବାକୁ ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗନ୍ତା, ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ସବୁ ମନଗଢ଼ା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା 84 ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନିଏ ବା ତାର ଜୀବନ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପ ଭିତରେ ସେ 84 ଥର ଜନ୍ମ ନିଏ। ସବୁଠାରୁ ଯିଏ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆତ୍ମା, ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଆତ୍ମା। ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା କଥା, କାହିଁକିନା ଆମର 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ପୁରା ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରି କିପରି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଏବେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ତ ବିକର୍ମ କରି ଆସିଛେ, 2500 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। କାହିଁକିନା ସତ୍ୟତ୍ରେତୟା ଚାଲିଗଲା 2500 ବର୍ଷ, ପୁଣି ଯେଉଁ 2500 ବର୍ଷ ହେଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଆମେ ସବୁ ବିକର୍ମ କରି ଆସିଛେ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କ'ଣ ବିକର୍ମ କରିଛେ ଆମର କ'ଣ ମନେ ଅଛି କି? ମନେ ନାହିଁ। ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଜଣେଇବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସବୁଦିନ ଚାର୍ଟ ଲେଖିକି ଜଣେଇବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଜିର କ'ଣ ମୁଁ କଲି, ଆଜିର ଭୁଲ ଠିକଟା ମୁଁ ଜଣେଇଲି। କିନ୍ତୁ 84 ଜନ୍ମ ତଳେ କ'ଣ ବା 50 ଜନ୍ମ କି 30 ଜନ୍ମ ତଳେ ବା ଗତ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ କରିଛି ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି? ତେଣୁ ବାବା କହିବା କଥା ଏବେ ଯାହା ତ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଭୁଲ ତ ବିକର୍ମ ତ ରହିଛି। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ପୁରା ଆତ୍ମସ୍ଥିତିରେ ରହି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ସ୍ମରଣ କଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆମେ ବିକର୍ମ କରିବା ନାହିଁ। ପୁଣି ଯାହା ବି ପ୍ରତିଦିନର ହିସାବ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆମେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସଂଶୋଧନ ହେଇ ଆଗକୁ ଯିବା ବା ସୁଧୁରି ଯିବା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଭୁଲ ହେଲାଣି, ଆଉ ତୁମେ ଏବେ ଭୁଲ ଅକର୍ମର ଖାତା ଯୋଡ଼ନି। ଭଗବାନ ଆମକୁ କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗୁହ୍ୟଗତି ବି ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତେ କର୍ମ କରିବା ସିଏ ଅକର୍ମ। ତାପରେ ଏବେ ଯାହା ବି କରୁଛେ ଅଧିକାଂଶ କର୍ମ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର କର୍ମ ହିଁ ହେଉଛି ବିକର୍ମ ବୋଲି ବାବା କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବିକାରୀ ମନ, ବିକାରୀ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ବିକାରୀ। ତେଣୁ ବିକାରୀ ମନରେ ଯାହା କାମ କରିବା ସବୁ ବିକର୍ମ। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ବିକର୍ମା ଜିତ୍ ତୁମେ ହୁଅ। ବିକର୍ମା ଜିତ୍ ହେଲେ ବା ବିକର୍ମକୁ ଜିତିଲେ ତୁମେ ବିକର୍ମା ଜିତ୍ ସମ୍ବଦକୁ ଯିବ, ମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବ। ସେ ବିକର୍ମା ଜିତ୍ର ସମ୍ବଦ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ମାନେ ସିଏ ହେଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ। ତେଣୁ ବିକର୍ମକୁ ଜିତିଲେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବ, ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବ। ସିଏ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ।
ତାପରେ ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ଯୁଗ, ତ୍ରେତା ଯୁଗ। ଆମେ ତ କେତେ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଦେଖୁଛେ, ବିରାଟ ରୂପର ଚିତ୍ର ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ଥାନ? ଚୁଟି କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନହେଲେ ଦେବତା ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଏ ନମଃ। ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ, ଏକଥା ବୁଝେଇବା ଅତି ସହଜ, ବୁଝିବା ବି ଅତି ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ରହିବା ଦରକାର। ଏଇ କଥା କେବଳ ବାବାଙ୍କ ବିନା ଅନ୍ୟ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିଏ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆମକୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ତମର ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ଶିବ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେଇ କଥାର ଅର୍ଥଟାକୁ ବାବା ଆଜି ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଶିବ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏକଥା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନା ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଅନେକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ରହିଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ବାବା ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜେ କହୁଥାନ୍ତେ, ସିଏ ତ ପୁଣି କେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ କି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି ଜାଣିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ସିଏ ତ କ'ଣ, ଯଦି ସିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ, ସେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ଆଉ ତ କେତେ ଶିଷ୍ୟ ଥିବେ ନା। ଯଦି ଶିଷ୍ୟ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, କେହି ଏଇ ପାଠକୁ ଜାଣିପାରିଲେନି, କେବଳ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଜାଣିଦେଲେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏ ପାଠ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୁରୁ ଗୋସେଇଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ପାଠକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା, ଯିଏ ସର୍ବଜ୍ଞ, ଯିଏ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସିଏ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ରଖିବା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇବା। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଇଏ ହେଉଛି ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା, ଆମେ ଏଠି ବାରମ୍ବାର ପାଠ କରିଛେ। ମାନେ ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ମାନେ କ'ଣ? ଚକ୍ରବତ ଘୁରୁଛି, ସେ କେଉଁ କାଳୁ ଘୁରିଲାଣି। ଯେମିତି ଆମେ ପିଲାଦିନେ ପାଠରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଘୁରେ ଆମ ପୃଥିବୀଟି ଚକା ଚକା ଭଉଁରେ, ଘୁରୁଛି ସେ କେଉଁ କାଳୁ ଘୁରୁଥିବ ଆହୁରି। ସେଇ କଥାଟାକୁ ବାବା ବି ଆଜି ବତେଇ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା ସିଏ କେଉଁ କାଳରୁ ଘୁରୁଥିବ। ଆମେ ଏମିତି ଡ୍ରାମାରେ ପାଠ କରୁଥିବା, ଆମେ ଏମିତି କଳାକାର ହେଇଥିବା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବ ଆତ୍ମା ମାନେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପାଠଧାରୀ, ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଦେବ ଆତ୍ମା ହେବା, ସେମାନେ ହେଲେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପାଠଧାରୀ, ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ଆଦିରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ରହିଲେ। ପୁଣି ଯିବେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ କିଛି ସମୟ ରହି, ପିତା ଘର ବା ନିଜ ଘର ସେଇଠି ରହି ପୁଣି ଆଉଥରେ ନାଟକକୁ ଆସିବେ ବା ପୁଣି ଭାରତ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ କେବେ ହେଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାର କଥା ପୁରା ବାବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ମଝିରେ ଆସିଛନ୍ତି। 2500 ଯୁଗ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଗଲା, ଆମେ ତ ଇତିହାସ ବହିରେ ବି ପଢ଼ୁଛେ ସେମାନେ କେବେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁରା ମାନେ ମସିହା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମର ଫଲୋଅର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଧର୍ମାତ୍ମା ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଆତ୍ମା ହୋଇପାରିବେନି। କାରଣ ସେମାନେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ହିଁ ଶାନ୍ତିଧାମରୁ ତଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଭାରତ ଭୂମିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଆମେ ଏ କଥାଟା ଯାହାକୁ ହେଲେ ବୁଝେଇବା। ଏ କଥା ଯେହେତୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିଏ ବାବାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା ଆମେ ବୁଝେଇଦେବା। ବାବା କହିଲେ ବହୁତ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଏଣ୍ଟ କରିବା, ଲେଖିକି ରଖିବା, କାଗଜ ଛପେଇବା ବା ପର୍ଚା ଛପେଇବା, ପର୍ଚା ଛପେଇକି ଉଡ଼ାଜାହାଜରୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପକେଇବା। ନହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଗରଣ ହେବେନି, ଆତ୍ମା ଜାଗରଣ ହେବନି। ଇଏ ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିନାଶ ହେଉଛି, ସତ୍ୟଯୁଗ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ଏକଥାକୁ ବି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଜି ବାବା ପୁରା କହିଲେ ଯେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଲେଖିକି ରଖ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କର। ବାବାଙ୍କ ମୁରଲୀରୁ
ଆମେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣିଲେ। ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଗୀତା ପାଠଶାଳା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିକି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ଚାଲିଛି, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେବ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବଳ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମଣିଷ ରହିବେ। ଏବେ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଆସୁରୀ ସ୍ୱଭାବଧାରୀ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଗୀତାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ। ପୁଣି ଆମେ ଶିବ ଓ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି ଜଣେଇବା। ପୁଣି ଆମର ଏଇ କଳ୍ପ ହେଉଛି 5000 ବର୍ଷ, କହନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ। ସେ କଥା ନୁହେଁ। କ'ଣ ମନ୍ୱନ୍ତରୀ କେତେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ହିସାବ ରହିଛି, ସେ କଥା ନୁହେଁ। କଳ୍ପ ହେଉଛି 5000 ବର୍ଷ। 84 ଜନ୍ମ ଆତ୍ମା ନିଏ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପରେ, 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ନୁହେଁ। ତାପରେ ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଲା ଚିତ୍ର, ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଚିତ୍ର, ସିଡ଼ି ଚିତ୍ର, ଏମିତି 12ଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ର ଅଛି। ସେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବା। କୁମ୍ଭ ମେଳା ହେଉଛି, ସେଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ, ସେଠି ବି ଯାଇ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେବା। ପାଣି କେବେ ହେଲେ ପତିତ ପାବନି ନୁହେଁ। ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ହେଉ କି କେତେ ପ୍ରକାରର ବୁଡ଼ ପଡ଼ୁଛି, ବା ପାଣି କେବେ ହେଲେ ପତିତ ପାବନି ନୁହେଁ। ସ୍ୱୟଂ ପତିତ ପାବନ ହେଉଛନ୍ତି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ। ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ବୁଝେଇବା। ବାବା ଆଜି ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୁପ୍ତ ସେବାର୍ଥୀ, ଗୁପ୍ତ ବେଶରେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ଆମେ ରହିଛେ। ବାବା ଗୁପ୍ତ, ଜ୍ଞାନ ଗୁପ୍ତ, ସେବା ଗୁପ୍ତ, ଆଉ ଆମେମାନେ ବି ଗୁପ୍ତ। ଏହି ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯେମିତି ବାଇବେଲ ଅଛି, କୋରାଣ ଅଛି, ତ୍ରିପିଟକ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ, ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଆସିଯିବ ଦ୍ୱାପର ସମୟରେ ଆମର ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଶାସ୍ତ୍ର ଛପାଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବାବା। ବାବା ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲିଛି ତାକୁ ସବୁ ଉତ୍ସବ ହିସାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆମର ଆସିବ, ଧରନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ, ବାବା କହିଲେ ପବିତ୍ରତାର ସିମ୍ବଲ ହିସାବରେ ରାକ୍ଷୀକି ପାଳନ କରାଗଲା। ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନର ନିମିତ୍ତ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପମାନ ମିଳିଲା। ତାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେହେତୁ ସିଏ ହେବେ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇସବୁ କଥା ଯେଉଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯାହା ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ନାମରେ ବହୁତ ଅପମାନ ଦେଇକି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦଗାଦିଆ, କପଟିଆ, ଚୋର, କେତେ ପ୍ରକାର କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଅପମାନ ଅପବାଦ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ସେ କହିଲେ ଭକ୍ତି ବିସ୍ତାର, ସେଥିରେ ସେ ହେଉଛି ଅନ୍ଧ, ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଅଜ୍ଞାନତା। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଦିନ, ସବୁ ମାନେ ଆଲୋକ। ଏଠି ଆମେ ପ୍ରକାଶମୟ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛେ। ବାବା ନଲେଜଫୁଲ୍ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ବାବା ସବୁ ପ୍ରକାର କଥାକୁ ଜାଣିବା ବାଲା। ଆମେ ଏଇଟାରେ ବି ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବାବା ନଲେଜଫୁଲ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ନଲେଜଫୁଲ୍ କ'ଣ? ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ କର୍ମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତ କର୍ମର ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି, ମାନେ ଯିଏ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ପାଇବା। ଡ୍ରାମା ଅନୁଯାୟୀ ଯିଏ ବିକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ। ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ କର୍ମର ଫଳ ଫଳିଥାଏ, ତାର କୌଣସି ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ପରଜନ୍ମରେ ମିଳୁଛି। ଅନ୍ତ ସମୟରେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ ଯେ ଆମେ ଏହିସବୁ ପାପ କରିଛୁ, ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ମିଳିବ। ଆମେ ତେଣୁ ବିକର୍ମାଜିତ ହେବା। ବିକର୍ମାଜିତ ହେଲେ ଆମେ ବିକର୍ମ କରିବା ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ତ ବଡ଼ ବିକର୍ମ ହେଉଛି ଦେହ ଅଭିମାନ କରିବା ବା ଦେହ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା। ତେଣୁ ଆମେ ବିକର୍ମ କରିବା ନାହିଁ। ବିକର୍ମଜିତ ହେଲେ ବିକର୍ମଜିତ ସମ୍ବତକୁ ଯିବା।
ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ହେଉଛି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା। ଏହା ହିଁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ଏଇ ପାପ ଯେଉଁ ବିକାରଟା ଆମକୁ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି କାକବିଷ୍ଠା ସମାନ ସୁଖ। ଆମେ ଯେଉଁ ମାୟାର ଆକର୍ଷଣରେ ଯେତେ ସବୁ ସୁଖ ମିଳୁଛି, ଶରୀର ସୁଖ ହେଉ, ଦୃଷ୍ଟିର ଆଖିର ସୁଖ ହେଉ, କାନର ସୁଖ ହେଉ, ଯେକୌଣସି କଥାରେ ଯାହା ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି କାକବିଷ୍ଠା ସମାନ ସୁଖ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୁଃଖର ନାମ ନିଶାନ ରହିବନି। ଏଠାରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ବି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ହେଉଛି ହଦର ବୈରାଗ୍ୟ। ଆମେ ହେଲେ ବେହଦ ବୈରାଗୀ। ଏଇ ଦୁନିଆର ଛି ଛି ବିକାରୀ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମର ବୈରାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଆସିକି ଆମର ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଡାକିଛେ, ଆମେ କହିଛେ ବାବା ଭଗବାନ ଆମର ଦୁଃଖ ହରଣ କରି ଆମକୁ ସୁଖ ଦିଅ। ବାବା ଏବେ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା। ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ମନୁଷ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନର୍କରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ କହିଲେ ଯେ ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା, ତାହେଲେ ଥିଲା କେଉଁଠି? ନିଶ୍ଚୟ ନର୍କରେ ଥିଲା। ଆଉ ପୁଣି କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ନା ପୁଣି ନର୍କକୁ ଆସିଲା? କିଛି ବି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଭାରତ ଭୂମି ବା ଭାରତ ଖଣ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ କେମିତି? ତେଣୁ ବାବା ଏଇ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ପୁଣି ବାବା ଆଜି କହିଲେ ଯେ ତୁମେ 3 ଜଣ ପିତାଙ୍କର ରହସ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। କ'ଣ 3 ଜଣ ପିତା ଆମର? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମର ଜନ୍ମ ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ ପିତା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶରୀରର ପିତା, ଆମକୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ପୁଣି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପାରଲୌକିକ ପିତା ବୋଲି କହୁଛେ। ସିଏ ସୃଷ୍ଟି ରଚୟିତା, ଆମ ଆତ୍ମାର ପିତା। ମଝିରେ ରହିଗଲେ ଅଲୌକିକ ପିତା, ସିଏ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା, ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା, ଯିଏକି ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁଖବଂଶାବଳୀ କରି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖବଂଶାବଳୀ ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଆମେ ତିନି ପିତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେବା। ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ କଳିଯୁଗୀ। ତେଣୁ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାପନା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ସନ୍ତାନମାନେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟସକୁ ଧାରଣ କରି ସେବା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଘରେ ଘରେ ପୂଜା ପାଠ ହୁଏ। ଯିଏ ସବୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଏ। ବହୁତ ଅଛି ଆମର ଲୌକିକ ଚଳଣି। ସେଥିରେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆସନ୍ତି, ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜ୍ଞାନର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରାଇ ପାରିବା। କେମିତି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ କରିପାରିବା? ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଦେବା। କାହିଁକିନା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ଆମେ ସବୁ କଥାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବା। ଯଦି ଆମେ ଯାହା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି କିଛି ମାନିବାନି କି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାନି, କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ କ'ଣ କରିବା ଅନୁଚିତ ଏ କଥାର କିଛି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବାନି, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ? କହିବେ ଏମାନେ କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଲାନ୍ସ ରଖିକି ଚଳିବାକୁ ବାବା କହିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସେମାନେ କ'ଣ? ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମଗତ ଜାତିଗତ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ସେଥି ଘରେ ବସି ଆମେ ବି ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛେ। ଯେପରି ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକେ କେବଳ ଲେଖାରୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି, ଆମେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସବୁ କଥା ବୁଝେଇବା। ଅମରନାଥ କିଏ? ଆମ ସତ୍ୟ ଅମରନାଥଙ୍କର କଥା ତାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବା। ଅମରନାଥ ତ କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରୀ ଜାଣନ୍ତିନି, ସେ ଶିବଙ୍କର ମାନେ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରନ୍ତି ଅମରନାଥରେ।
ପ୍ରକୃତରେ ଅମରନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ। ସେ ସତ୍ୟଯୁଗ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେଇ ଅମର ପୁରୀକୁ ନେବେ। ଏପରି ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବା। ସେଠାକୁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଘରେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲି ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରି ଆମେ ଅମରପୁରକୁ ଯିବା। ଏଇ କଥା ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏଇ ନିଶା ରହିବା କଥା, ନିହାତି ରଖିବା। କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମର କେଉଁ ନିଶା ରଖିବା? ଯେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରିବା। ବାବା ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଧାରଣ କରିବା, କ'ଣ ମନରେ ରଖିଲେ ଆମେ ଏ କାମ କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ବା ଫୁର୍ସତ ମିଳୁଛି, ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଲେଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବା ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ବାହାର କରିବା। ବିକର୍ମରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା। ଏବେ କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବା ନାହିଁ। ଏହି ଜନ୍ମରେ କରିଥିବା ବିକର୍ମକୁ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଶୁଣାଇ ଦେବା। ବରଦାନରେ ବାବା ପୁଣି ଆଜି କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଟଳ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପ ଦେଉଥିବା ସଦା ସମର୍ଥ ଆତ୍ମା ହୁଅ। କେମିତି ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭବିଷ୍ୟତ ଯାହା ହେବା କଥା ତାହା ହେବ। ବହୁ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି, ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ହେବା କଥା ସେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏମିତି ଭାବିକି ଆମେ ଘରେ ବସିଯିବାନି। ସେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବ କେମିତି? ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମର୍ଥ ଆତ୍ମା ହେଲେ ହିଁ ସେ କାମକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବା। ଭବିଷ୍ୟତ ନୂତନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ ଅଟଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଆମେ ସମର୍ଥ ହେବାର ବରଦାନ ପାଇଛେ। କେବଳ କର୍ମ ଏବଂ ଫଳର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରାରବ୍ଧର ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ମାଣର କର୍ମ ଦର୍ଶନ ଅନୁଯାୟୀ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଦୁନିଆର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ଥର ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି ଭାବିବା ଏବଂ ଏଥିରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଅଛି, ମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗ ସ୍ଥାପନ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା। ଆମେ କେବେ ହେଲେ ହେବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହରେ ରହିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ନିକଟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୁଁ କେତେ ଦୂର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି? ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣିକି ଯଦି ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇପାରିଛି ବା ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଆତ୍ମା ହେଇପାରିଛେ, ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ହେଇଥିବେ। ଏହିପରି ଭାବନା ରଖିବା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ନିକଟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରମାଣର ତ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ସଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ ହିଁ ହୁଏ। ତେଣୁ ବାବା ଆଜି ସ୍ଲୋଗାନରେ କହିଦେଲେ, କହିବା କମ୍ କରିବା ଅଧିକ। ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମକୁ ମହାନ କରିଦେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବାବା ତ ସବୁଦିନ କେତେ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି କେତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବା ବା ଲେଖିକି ରଖିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କଥା ବୁଝେଇବାକୁ ସହଜ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସେ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରକୃତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବେ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।